जय जगन्नाथ। कार्तिक महात्म्य नवम अध्याय। नारद उवाच कहन्ति पद्मजोनि सुत पद्मपुराणे जेउ कथ उत्तर खंडे ग्रंथ सार शुण हे पृथु नृपवर। देवे जे स्वर्गे छाड़ी गले कनक गुहाश्रमे कले असुरे तिनि पुरे पुरे भुंजन्ति तिनि लोक सिरी। दिने नृपति जलंधर हकारी शुक्र मंत्री वर हईरी भावे हिंसा बही पुछई देवे गले काहीं। जे बेटी प्राणे थिबे सुर तेबे कुशल काहीं मोर। देहे जे लुचि थाई व्याधि आत्मा को शत्रुपणे साधी। बईरी सेही परकारे पलाई थाई जेबे डरे। गुपते थाई दिना केते पुणी साधई बुद्धि मते। इथको विचारई मोही मोर बईरी सची साई। से जेबे प्राण घेनी अछि मोर संपद काहीं अछि। इथकु कह मंत्री वर काहीं अछंती सर्वसुर। जानिले जीवु एही क्षणी लुचिला ठारू धरी आनी। मागिबी इंद्रादि देवता तेबे मु होइबी अचिंता। हेमंत नृपति वचने कहन्ति भृगुंक नंदने। शुण राजन बिहि बसे सकल देवे तोरो त्रासे। कनक गिरी गृहरे लुचि पाषाण ढांकी द्वारे। गुपते रहिछन्ति सर्वे पुणी कि उपाय करिबे। तांक उपाय सिद्धि नहु राइले धरि आण तहु। हेमंत मंत्री मुख शुणी से जलंधर वीरमणि। असुर बल कु अनाई बोलई जाओ बेगे होई। कनक गिरी क्रोट राज निर्बंधे जगी थाओ आज। से गिरी क्रोटे सर्वसुरे लुचि अछंती मोर डरे। आंभ को जानिबा उपाये विचारुछंती देवताए। ताहांक बुद्धि बल पांचि युद्ध आरंभ विधि पांचि। आंभे मारिबा तांकु धरी उपाड़ी गिरी आदि करी। समुद्रे पकाइबा आनी सकल सुर शिर हाणी। इथकु आगे तुम्भे जाओ आजक गिरी जगी थाओ। मोते आबेल आजि दिन प्रभाते करिबी गमन। हेमंत बोली थाट पेशी नृपति अंतपुरे पशी। सारिले स्नान भोजन निसारे पलंके शयन। थाट जे गले आगे चली जेसने समुद्र उछोले। कूल लंघई काल बसे तेसने दुर्दांत राक्षसे। कनक गिरी तले पुरी बसिले सते रूप करी। पर्वते उठिले कसैन बरसा काले जह्ने जह्न। सेही प्रकार दैत्य बळे घोटिले कनक सइले। बाण वचन वाक्य ध्वनि शबदे कंपोई मेदिनी। पर्वत गर्भु देवे शुणी असुर धाड़ी बोली जानी। विवादे भरोसा न करी आतंके गोविंद सोमरी। हे देव देव चक्रधर खलनाशन बाना तोरो। भक्त वत्सल बाना बहु सुजन संतापन सहु। संथ पालने देह धरु सुजन जन दुख हरू। मत्स्य कच्छप काल रूपी नमो नृसिंह विश्वव्यापी। नमो वामन द्विजवर शंख सागर चक्रधर। गदा सहिते भुजचारी दुष्ट दानव दर्पहारी। अवनी भारा करुनाश तोते सुंदर पीतवास। कौस्तुभ मणि हृदय साजे नम देवाधिदेव राजे। गरुड़ ध्वज लक्ष्मीकांत अनंत शयन अच्युत। अखिल जल आत्मा रूपी आकाश जल स्थल व्यापी। सकल हृद पद्मे थाउ भावे अभावे गति हेउ। एणु तो नाम अंतर्जामी आंभ आतंग फेड़ स्वामी। तू आंभ प्रभु पद्म मुख घोर दानव दंडु रख। हेमंत बोली देव लोके स्तुति करंती गुरु शोके। देवंक आतंक वारता जानिले जगत करता। उपेक्षी अनंत शयन सन्निधे राइले सुपर्ण।
ଅପୂର୍ବ ରୂପ ହୋଇ ହରି ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ବିଜେ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଚାହିଁ ଚକ୍ର ପାଣି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ କମଳିନୀ ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦନ ଜଳନ୍ଧର ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସାନୁଜ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗେ ତା ଘେନି ଦୈତ୍ୟ ବଳ ଜିଣିଲା 10 ଦିଗ ପାଳ କାରେଣୀ ହେଲା 3 ପୁରେ ଦେବେ ପଳାଇ ତାର ଡରେ ଲୁଚିଲେ ଗହନ କାନନେ ଏତେକେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ମନେ ଦେବଙ୍କୁ ନିବାରିବା ଢାଳେ ହେମନ୍ତ ଭାବି ଦୈତ୍ୟ ବଳେ କନକ ଗିରି ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ଦେବେ ଆତଙ୍କେ ମତେ ଚିନ୍ତେ ସେ ମୋର ଅଧୀନ ଦେବତା ତାଙ୍କ ବିପତ୍ତି ମତେ ଚିନ୍ତା ସେ ସାଧୁ ଜଣେ ହିଂସା କରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋହର ବୈରୀ ଏବେ ମୁଁ ଦେବତାଙ୍କ ଛଳେ ମାରିବି ଜଳନ୍ଧର ହେଳେ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କହନ୍ତି ସାଗର ଦୋଲଣି ଓ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟର ନାହା ଶ୍ରୀମୁଖେ ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ଯାହା ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତେ ମୁଁ କର୍ଣ୍ଣେ ସଂଶୟ ଘେନୁ ଅଛି ମନେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବୀର ଈଶ୍ୱର ଅଂଶେ ଅବତାର ସାଗରୁ ହେଲା ଉତ୍ତପତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ବେଦପତି ଅଭୟ ବର ତାକୁ ଦେଲା ତେଣୁ ସେ ଜଗତ ଜିଣିଲା ଏକଥା ଜାଣଇ ମୁଁ ଭଲେ ତୁମେ ନ ଯୁଜ ତାର ତୁଲେ ଲଘୁତ ଜନେ ଉପରୁଷ ଉଭୟ ଲୋକେ ନାହିଁ ଯଶ ଏକଥା ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟ କର ତୁମେ ତ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଏତେ ଜଣାଇ କମଳିନୀ ଚିରେ ନିବେଶିବେନି ପାଣି ଭକ୍ତି ଆତୁରେ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବଚନ ଖଳନାଶନ ବାନା ମୋର ତୁ ମୋତେ ବିରୋଧ ନ କର ହେମନ୍ତ ବୋଲି ଦଇ ତାରି ଖଗ ଆସନେ ବିଜେ କରି ଯୁଦ୍ଧକୁ କରନ୍ତି ଗମନ ଅଶେଷ ଜଗତ ଜୀବନ ଗରୁଡ଼ କନ୍ଧେ ଭାବଗ୍ରାହୀ କିବା ଉପମା ଦେବା ତହିଁ ଯେସନେ ହେମଗିରି ଶିର ଉଦୟ ନବ ଜଳଧର ଗଗନ ପବନର ଗତି ଦିଗେ ବିରାଜେ ବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୟୋତି ତମାଳ ପତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ତନୁ ତେଜ ବିରାଜେ କୋଟି ଭାନୁ ଦୁର୍ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ ଭୁଜ ଚାରି ଗଦା ଖଡ଼ଗ ଚକ୍ରଧାରୀ କନକ କମ୍ବୁ ବାମ କରେ ବିନାଶୀ ଅମିରେ ଧ୍ୱନି କରେ ସବଦେ 10 ଦିଗ ପୁରୀ ଧନୁଜ ପୁରେ ପଡ଼େ ହୁରି ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେଶେ ଉତ୍ତପାତ ଗଗନୁ ପଡ଼େ ନିରିଘାତ ଅସ୍ତିକ ପରା ଧୂମ ଧୂଳି ଆଚ୍ଛାଦି ଗଗନ ନିକିଳି ଧମରୁ ଧୀର ଭସ୍ମ ମିଶି ନିର୍ମଘେ ଗଗନୁ ବରସି ଭୂମିକମ୍ପ ଇଥର ହର ତା ଦେଖି ବୀର ଜଳନ୍ଧର ପୁଛଇ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅଗ୍ରତ ଭୂମୁନି ଏକି ବିପରୀତ ମୋର ଭୁବନେ ଉତ୍ତପାତ କହ ଏ କେବଣ ଚରିତ ଶୁକ୍ର ବୋଲନ୍ତି ରାଜା ଶୁଣ ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ନାରାୟଣ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ଆକାଶେ ଆସନ୍ତି ତୋହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦଇତ୍ୟାରି ବାନା ତେଣୁ ଏ ଉପଦ୍ରବ ସିନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବରର ଏ ଉକତ ଶୁଣି ସକ୍ରୋଧେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭେ ସଜ ହୋଇ ତୁରିତେ ସୈନ୍ୟ ସଖାରାଇ ଆରୋହୀ ହେମମୟ ରଥେ ଧାମେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ପଥେ କମ୍ପଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ହେତୁ ତାରୁ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବିଜେ କରି ମିଳିଲେ ହେମକୂଟଗିରି ଦୈତ୍ୟ ଯେ ଜଳନ୍ଧର ବୋଲେ ଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଗମନ କାଳେ ଭୟେ ଭାଜିଲେ ଦୈତ୍ୟ ବଳେ ବହୁତ ତୃଣ ଠୁଳ ହୋଇ ଯେସନେ ଏକଠାବେ ଥାଇ ସେ ଯେହ୍ନେ ଉଡ଼ନ୍ତେ ପବନେ ଅସୁର ଗୋବିନ୍ଦ ଦର୍ଶନେ ଭାଜିଲା ସେହି ମତି ହୋଇ ଏମନ୍ତେ ଜଳନ୍ଧର ଯାଇ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ରହିଲା ବୋରି ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଦଇ ତାରି ଦେବଙ୍କ ଛଳେ କପମୂର୍ତ୍ତି ସେ କଥା ଜାଣି ଖଗପତି ପକ୍ଷ ପବନ ଘୋର ବାତେ ଗଗନେ ଉଡ଼ିଲେ ଦଇତେ ବତାସେ ରେଣୁ ପ୍ରାୟ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ବନଗିରି ମାଡ଼ି ପବନେ ଯେହ୍ନେ ରମା ବନ ତେନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୈତ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ତା ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର କୋପି ବାଣ ବିନ୍ଧିଲା ଦେଗ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଲାସର ପୀଡ଼ା ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ନଦୀ ସଇ ଛଡ଼ା ଭୂମି ଗଗନ ଅନ୍ଧକାର ଚଳି ନ ପାରେ ଖଗେଶ୍ୱର ଚକିତ ହୋଇ ସର କାଢ଼େ ବେଳକୁ ବେଳ ସର ପଡ଼େ ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ର ପାଣି ଅସୁର ସର ପଥୁହାଣି ଦିଗ ଦିଶିଲା ଶୋଭାକର ଗଜିମୁଗମୟୀ ଖଗେଶ୍ୱର ଗରୁଡ଼ ସ୍କନ୍ଦେ ଜଗଜ୍ୟୋତି ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି
ଗଦା ବୁଲାଇ କୋପ ମନେ ପିଟିଲା ଅସୁର ବିମାନେ। ପ୍ରହାରେ ରଥ ଗଲା ଭାଜି ଅସୁର ହୃଦେ ଶସ୍ତ୍ର ବାଜି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁ ଝଡ଼ି ଭୂମି ଉପରେ ଗଦା ପଡ଼ି। ଦେଖି ଅସୁର ମହାବଳୀ ଗଦା ଘେନିଲା କରେ ତଳି। ପିଟିଲା ଖଗେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡେ ଯେନେ କୁଳିଶ ଗିରି ଖଣ୍ଡେ। ତେନେ ଶୁଭିଲା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସମ୍ପନ୍ନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇ ପଡ଼ି। ତା ଦେଖି ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଶଙ୍ଖ ଛୁଆଇ ତାର ଶିର। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଲେ ଜୀବଦାନ ବୋଇଲେ ଯାଅ ନିଜ ସ୍ଥାନ। ଆଜ୍ଞାରେ ଗଲା ଖଗପତି ଏଥି ଉତାରେ ଯୁଦ୍ଧ ରୀତି। ଖଡ଼ଗ ଧରି ବିଷ୍ଣୁ କରେ ପ୍ରହାର କଲେ ଜଳନ୍ଧରେ। ନିତ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ମାୟା ପଥେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରହରିଲା ମୁଥେ। ମୁଥ ବିଘାତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧଇଲେ ଦାନବର ହାତ। ଅସୁର ଅସ୍ତ୍ର ଅପସରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାମ କରେ ଧରି। ତା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ତେଜିଲେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଆସି। ହତ ଆୟୁଧ ହୋଇ ହରି ଦୈତ୍ୟକୁ ଚାରି ଭୁଜେ ଧରି। ଦୈତ୍ୟ ଧରିଲା ବେନି କରେ ମାଲ ବିନ୍ଧାଣି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ପୁଣି ଉଭୟ ମନେ ଛାଡ଼ି ନିର୍ବନ୍ଧେ ଭୁଜେ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି। ପଡ଼ି ଗଡ଼ନ୍ତି ଭୂମି ଭାଗେ ଯେହ୍ନେ ସମରେ ବେନି ନାଶେ। ସିଂହ ଶାର୍ଦୂଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି ଯୁଝନ୍ତେ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗ ମିଶି। ପୁଣି ଛାଡ଼ିଣ ପୁଣି ଧରି ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ ମରାମରି। ନିର୍ଘାତ ପ୍ରାୟ ଶୁଭେ ଧ୍ୱନି ଅଗ୍ନି ଉଛଳେ ତେଜ ଘେନି। ପଟ ସଂଯୋଗ ପ୍ରାୟ ଜଳେ ଲିଭି ପଡ଼ଇ ଅଙ୍ଗ ଝାଳେ। ପାଦେ ମର୍ଦିନ ମହିସ୍ଥଳୀ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଉଡ଼େ ଧୂଳି। ଦାନବ ତୁଲେ ଦଇ ତାରି ଦେବଙ୍କ ଛଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରି। ସେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବଳୀ ମୂର୍ଖ ସ୍ୱଭାବେ କରେ କଳି। ଯାର ମହିମା ଅପ୍ରମିତ ତାର ସଙ୍ଗତେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭେ ମାଲ ବନ୍ଧେ ସୁମରି ମୁଥେ ମୁଥେ ସନ୍ଧେ। ଅଳପ ଅପସରି ରହି ମାରନ୍ତି ମର୍ମସ୍ଥାନ ଚାହିଁ। ଭୁଜକୁ ଭୁଜ ଛନ୍ଦି ଧରି ଚରଣେ ଚରଣ ଉଭାରି। ଗଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ମହି ଲୋଟି ହୃଦକୁ ହୃଦ ପିଟା ପିଟି। କେ ଛାଡ଼ି ପଛକୁ ପଳାଇ ଛଡ଼ାଇ ଗଗନେ ଉଡ଼ଇ। ପୁଣି ମିଳନ୍ତି ଆସି ଆଗେ ଧରି ଉଡ଼ନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ। ଆକାଶେ ହୋଇ ମିଶାମିଶି ପୁଣି ଭୂମିରେ ପଡ଼େ ଆସି। ମେରୁ ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଶବଦ ପୁରୀ କମ୍ପେ ମହି। ପାଦେ ଧରଣୀ ଟଳମଳ ପଡ଼ନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଶାଳ ଶିଳ। ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ପୁର ଦେଶ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନାଶ। ରାତ୍ର ଦିବସ ଘୋର ରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ଟାଣ। ବିଶ୍ରାମ ନ କରନ୍ତି କ୍ଷଣେ କାଳ ବିକାଳ ପ୍ରାୟ ରଣେ। ଘୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି ଯେସନେ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ପ୍ରଖର ନିଶ୍ୱାସ ପବନେ ସ୍ଥାବର ଉଡ଼ିଲେ ଗଗନେ। ମେରୁ ସହିତେ ଟଳମଳ ଭୟେ କମ୍ପିଲେ ଦିଗପାଳ। ଦୈତ୍ୟ ସହିତେ ଦଇ ତାରି ବାହୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମସରି। ହେମନ୍ତେ କେତେ କାଳ ଗଲା କେହି କାହାକୁ ନ ଜିଣିଲା। ଶତ ଶବଦ ପଞ୍ଚଗୁଣେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଦୈତ୍ୟ ନହିଲା ଯହୁଁ କ୍ଷୟ ମନେ ଭାଳନ୍ତି ଦେବରାୟ। ଏ ଦୈତ୍ୟ ତୁଲେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସଂସାର ନ ରହିବ ଭଲେ। ଅନେକ ଯୁଗ ବିହିଯିବ ଅସୁର ରଣେ ନ ଘୁଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟ ବିଧାତା ବର ତୋର କମଳା ବାକ୍ୟ ନିରାଧାର। ବାରଣ ବାକ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧେ ଆସି ଦୈତ୍ୟକୁ ନ ପାଇଲା ନାଶି। ସମର କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଦୁଃଖିତ ହେବ ଏବେ ମହି। ରଣେ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ହେବ ଲାଜ ଏତେ ବିଚାରି ଦେବରାଜ। ଯୁଦ୍ଧ ଉପେକ୍ଷୀ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଦୈତ୍ୟକୁ ପ୍ରୀତିପଣେ କହି। ହେ ଜଳନ୍ଧର ମହାବୀର ତୁ ଅଟୁ ବାନ୍ଧବ ଆମ୍ଭର। ଆମ୍ଭେ ଅଶେଷ ଲୋକପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟବତୀ। ସେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଅବତାର ତୁ ବୀର ସମୁଦ୍ର କୋମର। ତେଣୁ ତୁ ଆମ୍ଭର ଶାଳକ ନ ବୁଝି ଯୁଝିଲୁ ଅନେକ। ଏଥକୁ ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ଛଳ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଲୁ ତୁମ୍ଭ ବଳ। ଏଣେ ସନ୍ତୋଷ ଆମ୍ଭ ଚିତ୍ତ ବନ୍ଧୁରେ ପଡ଼ିବ ଏମନ୍ତ। ଦୈବ ଯୋଗେ ହୋଏ କଳି ସେ ସାଧୁ ସେ ତାହା ସମ୍ଭାଳି। ବିବାଦେ ନାହିଁ କିଛି ଲାଭ ପ୍ରୀତି ଯେ ପରମ ଦୁର୍ଲଭ। ଏ କଥା ତୋର ମନେ ଘେନି ଆମ୍ଭେ ହୋଇଲୁ ପରସନ୍ନ। ସନ୍ତୋଷେ ଯାଚୁ ଅଛୁ ବର ଯେ ଇଚ୍ଛା ମାଗ ଜଳନ୍ଧର। ବିଷ୍ଣୁ ସେ ମୁଖ ଏହା ଶୁଣି ଅସୁର ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ବିଚାର କଲା ହୃଦ ଭାଗେ ଏ ମୋର ଶୁଭଙ୍କର ଯୋଗେ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୋଷେ ଯାଚୁଛନ୍ତି ବର।
आबर बंधुपण देखी ए जे सफल कर्म देखी एते विचारी जलंधर बोलई जेवे देबु बर मागई मोर आत्महिते तु नाथ सोगण सहिते लक्ष्मी सहिते अष्टनिधि जे तोर प्रभुपण विधि सकल घेनी तो संगरे बास करिबु मोर पुरे लक्ष्मी जे मोर भग्नि ज्येष्ठ तु नाथ प्रभुपणे श्रेष्ठ तुम्भଙ୍କୁ प्रभुपणे पाई रही भजीबी शांत होई असुर मुख प्रिय बाणी शुणी संतोष चक्र पाणी ଯାହା ମାଗିଲ ଦୈତ୍ୟ ବୀର ହେଉ ବୋଇଲେ ଗଦାଧର ପୁଣି ଦୈତ୍ୟକୁ ପ୍ରିୟ ମତେ କହନ୍ତି ଦେବତାଙ୍କ ହିତେ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ମହାବୀର ଆମ୍ଭେ ରହିଲୁ ତୁମ୍ଭପୁର କମଳା ଥିବ ଆମ୍ଭ ତୁଲେ ବ୍ରହ୍ମା ସହିତେ ଦିଗ ପାଳେ ତୋର ବଚନ ପାଳିଥିବୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ତାହା ଦେବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ପୁରେ ଥିବେ ଯେବେ ତେ ତାତେ ଅପୂର୍ବ କିସ ତେବେ ଏବେ ତୁ ଆମ୍ଭ ବୋଲ କର ଦେବଙ୍କ ଯଥା ଅଧିକାର ସନ୍ତୋଷେ ଆଦି ତାଙ୍କ ମୂଳେ ତୋ ଯଶ ରହୁ ରବି ତଳେ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଜଳନ୍ଧର ଦେବଙ୍କୁ ଦେଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ଦେବେ ମିଳିଲେ ପାଶେ ଆସି ତାଙ୍କର ଯଥା ଅଧିକାର ଦେଇ ପଶିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ପୁଣି ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଆସି ମିଳିଲେ କମଳିନୀ ତାଙ୍କ ସହିତେ ଅଷ୍ଟନିଧି ସର୍ବସମ୍ପଦ ସୁଖ ସିଦ୍ଧି ବିଷ୍ଣୁ ଛାମୁରେ ଉପଗତ ଆନନ୍ଦ ଜଳନ୍ଧର ଚିତ୍ତ ଭଗ୍ନି ଭିଣୋଇ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଭୁବନେ ଗଲା ବେଗେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେଶେ ପରବେଶ ବିଷ୍ଣୁ ନିମନ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ବାସ ମଣ୍ଡିଲା ଅତି ଯତ୍ନ କରି ବିଜୟ କଲେ ତହିଁ ହରି ସଙ୍ଗତେ ଦେବୀ କମଳିନୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମାତା ଠାକୁରାଣୀ ଅଷ୍ଟନିଧିକୁ ଘେନି ତୁଲେ ଅସୁର ପୁରେ ବିଜେ କଲେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ନେତ୍ର ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପାଇ ମହାସୁଖୀ ଦେବଙ୍କୁ ଦେଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆପେ ଯେ ମତେ ନୃପବର ବଳିକି ତଳପୁର ଦେଇ ଆବର ଦୈତ୍ୟଗଣ ରାଇ ଯେ ଯାହା ଅନୁରୂପେ ବାସ ସଭିଙ୍କୁ ଦେଇ କଲା ତୋଷ ଦେବଙ୍କୁ କଲା ସବୁ ସୁଖୀ ପ୍ରଜାପାଳଇ ନେତ୍ରେ ଦେଖି ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବସୁନ୍ଧରି ଦିଅଇ ମନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବୃକ୍ଷେ ଫଳନ୍ତି ଫୁଟେ ଫୁଲ ସର୍ବଦା ନଦୀ ବହେ ଜଳ ନିତ୍ୟ ସେବନ୍ତି ଷଡ଼ ଋତୁ ସଦା ଆନନ୍ଦ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ରୋଗ ଶୋକ ଖଣ୍ଡିଲେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଲୋକ ହେମନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ରାଜବଳା ଦିତି ବୈକୁଣ୍ଠେ ମତେ କଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଜ ପୁରେ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଦେଖି ନୀତି କରଇ ପୂଜା କର୍ମ ଆତ୍ମା ନ ଚିହ୍ନି ମତି ଭ୍ରମ ଦେବେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୁ ଆସି ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ଋଷି ଜଳନ୍ଧରକୁ ଭେଟି ନୀତି ତା ମନ ଜାଣି ଖଟିଥାନ୍ତି ନ ପାଇ ହରି ଦର୍ଶନ ତେଣୁ ବିକଳ ତାଙ୍କ ମନ ନିରତେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଧ୍ୟାନ ତେବେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସୁଖେ ଦିନ ସେ ସୁଖ ନିବାରଇ ଯେହୁ ମୋ ମନ ତାଙ୍କ ପାଦେ ରହୁ ସଂସାର ଦୁଃଖ ଜୀବ ନାଶ ଭଣଇ ମହାଦେବ ଦାସ हे पद्म पुराण चरित उत्तर खंडे जे विदित गीत जे कलि ग्रंथ सार सुजने दोष क्षमा कर इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये जलंधर संग्रामे नाम नवमोऽध्याय।